Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed exercise 13.2 and questions related to how to obtain the derivative of given functions directly. But જે બી questions હતા એ બધા polynomial form માં functions હતા. Now we are going to discuss same questions, but the functions are given in trigonometric form. અને એ બધા ક્વેશ્ચન્સ કયા ફોર્મમાં છે? ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફોર્મમાં છે. અને આ બધા જ ક્વેશ્ચન્સને એટેમ્પ્ટ કરવા માટે આપણે જે જરૂરી ફોર્મ્યુલા છે એ બધા ફોર્મ્યુલા આપણે રાઈટ ડાઉન કરી લઈએ ફરી એકવાર. We will revise that formulas. d by dx of x raised to n, which is equals to n x raised to n minus 1. Power comes ahead, decrease by 1, એને related maximum question આપણે last video માં જોઈ ગયા છે. Now d by dx of sin x, which is equals to cos x. Same way, d by dx of cos x, which is equals to minus sin x. d by dx of tan x, which is equals to sec square x. d by dx of cot x, which is equals to minus cosec square x. Next, d by dx of sec x equals to sec x into tan x. Next, d by dx of cosec x equals to minus cosec x into cot x. Minus cosec x into cot x. અને આટલા ફોર્મ્યુલાનો આપણે યુઝ કરી સાથે સાથે એલ્જિબ્રા ઓફ ડેરિવેટિવ્સ નો બી યુઝ કરી અને થોડા ક્વેશ્ચન્સ જે એક્સરસાઇઝ 13.2 માં બાકી હતા એ કમ્પ્લીટ કરીશું. તો સી the questions. Exercise 13.2 question number 11. Find the derivative of following functions. The first function is given here, f of x equals to sin x into cos x. We have to find its derivative, means d by dx of sin x into cos x. Now we all know that when two functions are in form of multiplication, and if we want to find the derivative of two functions which are in multiplication, then we have to use the multiplication rule for derivative. What is multiplication rule for derivative? We know that the multiplication rule for derivative is first as it is differentiation of second plus second as it is differentiation of first. So first as it is differentiation of second plus second as it is differentiation of first. Now simplify this. Sin x as it is. What is derivative of cos x? Derivative of cos x is equals to minus sin x plus cos x as it is. Derivative of sin x. What is derivative of sin x? Which is cos x. Now see here, sin x into sin x minus sin square x plus cos square x. We can also write cos square x minus sin square x, and that is the formula of cos 2x. यानी cos 2x પણ લખી શકાય. cos square x minus sin square x, which is equals to cos 2x also. Now see the second question. The function is given d by dx of sec x. So our question no answer. This is the formula. અને આપણે ફોર્મ્યુલા જે યાદ રાખી લીધું છે જે ડાયરેક્ટલી એપ્લિકેબલ થઈ જશે. d by dx of sec x, which is equals to sec x into tan x. Clear? Same type of question. Question number 4 is also here. d by dx of cosec x, and that is also formula, and we know this formula, how it is derived, કેવી રીતે આવ્યું છે બધું જ
તમને ખબર છે બાય ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ઓફ ડેરિવેટિવ પ્રૂફ સાથે ક્લિયર છે એટલે તમને એક્ઝામમાં પૂછીને માની લો તો કોમ્પ્યુટ ધ ડેરિવેટિવ ઓફ cosec x કોમ્પ્યુટ કરવાનું પૂછે ને તો ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ઓફ ડેરિવેટિવ થી કોમ્પ્યુટ એટલે કે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે ડાયરેક્ટલી આમાં તો ડેરિવેટિવ રાઇટ ડાઉન કરી દીધું ખ્યાલ આવ્યો એટલે કોમ્પ્યુટ વર્ડ યુઝ કરે અધરવાઇઝ બાય યુઝિંગ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ઓફ ડેરિવેટિવ derive or find the derivative of following functions તો भी તમારે ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ઓફ ડેરિવેટિવ થી જ કરવું પડશે કોમ્પ્યુટ વર્ડ યુઝ કરે તો પણ એ જ મેથડ અને એવું કશું જ ના હોય ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ ધ ડેરિવેટિવ તો ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલા થી કરી શકો છો ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ધ થર્ડ ક્વેશ્ચન f of x is equals to 5 sec x plus 4 cos x so we have to find the derivative of 5 sec x plus 4 cos x. Now here two functions are in form of addition. Therefore we have to use the addition rule for the derivative. And what is addition rule? તો બંનેને separate derivative આપી શકાય અને અહીં જુઓ તમે 5 જે constant multiply થયેલો છે ફંક્શન ને તો we know that constant comes outside અને જે વધે એનું ડેરિવેટિવ એટલે 5 into d by dx of sec x plus 4 into d by dx of cos x આ રીતે લખી શકાય 5 into d by dx of sec x plus 4 constant comes outside d by dx of cos x. Now what is derivative of sec x? We know that the derivative of sec x is sec x into tan x. Therefore answer is 5 into sec x tan x plus 4 into derivative of cos x. What is derivative of cos x? Minus sin x. અને એ minus sin આપણે આગળ મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ એટલે minus 4 sin x. So this is your answer 5 sec x into tan x minus 4 sin x. Now see the next question. Question number 5 is that f of x is equals to 3 cot x plus 5 cosec x. We have to find the derivative of d by dx of 3 cot x plus 5 cosec x. चलो આનું ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો એડિશન રૂલ એપ્લાય કરવો પડશે મતલબ બંનેને સેપરેટ ડેરિવેટિવ એમાં પણ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે તો કોન્સ્ટન્ટ કમ્સ આઉટસાઇડ ચલો કોન્સ્ટન્ટ ને લઈ લો બહાર ડેરિવેટિવ ઓફ cot x plus 5 constant comes outside derivative of cosec x. Now derivative of cot x નું ડેરિવેટિવ બેટા હમણાં જોયું આપણે cot x નું ડેરિવેટિવ minus cosec square x રાઈટ ડાઉન કરો minus cosec square x તો 3 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ એટલે આગળ લખાય minus 3 cosec square x. This will become minus 3 cosec square x. चलो plus 5 into d by dx of cosec x minus cosec x into cot x. तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो એટલે minus 5 cosec x into cot x minus 5 cosec x into cot x. Clear है ये? चलो next question. Question number 6 is that the question is the function is given here f of x is equals to 5 sin x minus 6 cos x plus 7 and we have to find the derivative of this function means d by dx of 5 sin x minus 6 cos x plus 7. चलो मारे આનું ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે તો જોઈ લો એડિશન સબટ્રેક્શન ના ફોર્મમાં ડિફરન્ટ ફંક્શન્સ given છે તો દરેકને સેપરેટલી તમે ડેરિવેટિવ એપ્લાય કરી શકો સાથે સાથે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હોય તો એને આઉટસાઇડ બહાર લઈ શકો છો therefore we are getting 5 into d by dx of sin x minus 6 constant comes outside d by dx of cos x plus જો તમે 7 ને બહાર લેશો તો d by dx of 1 લખાય પણ તમે ના લખો ને એમને એમ લખો તો બી ચાલે d by dx
of 7 કોઈ બી કોન્સ્ટન્ટ હોય 7 હોય યા ફિર 1 હોય એનું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ઓલવેઝ 0 થાય. The derivative of any constant with respect to any variable is always 0. याद रखो बेटा. चलो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करो. चलो 5 तो as it is d by dx of sin x which is equals to cos x minus 6 as it is d by dx of cos x equals to minus sin x અને એ માઈનસ sin પછી આગળ મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે માઈનસ માઈનસ પ્લસ sin x અને આનું થાય પ્લસ 0 નહીં લખો તો ચાલશે. that means answer is 5 cos x plus 6 sin x plus 0 નહીં લખો તો ચાલે. okay, next question number 7 is here. The function is given f of x is equals to 2 tan x minus 7 sec x. Therefore, we have to find the derivative of d by dx of 2 tan x minus 7 sec x. ચલો જેમ હમણાં અહીંયા સેપરેટ ડેરિવેટિવ એપ્લાય કર્યું એવી જ રીતે આમાં પણ સેપરેટ ડેરિવેટિવ એપ્લાય કરી શકાય. સાથે સાથે કોન્સ્ટન્ટ તમને બહાર લઈ લો, કોન્સ્ટન્ટ કમ્સ આઉટસાઇડ. હવે જે સેપરેટ ડેરિવેશન વાળું જે સ્ટેપ છે ને એવું સ્કીપ કરું છું અને ડાયરેક્ટલી આન્સર રાઈટ ડાઉન કરું છું. ચલો તો આમાં 2 તો કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે બહાર આવી ગયો હશે. tan x નું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x, tan x નું ડેરિવેટિવ ત્યાં જુઓ બેટા sec square x ફોર્મ્યુલા યાદ જ હશે. 2 sec square x minus 7 જે કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે કમ્સ આઉટસાઇડ અને sec x નું ડેરિવેટિવ યાદ કરો sec x tan x એનું ડાયરેક્ટલી ડેરિવેટિવ લખી દઈએ sec x tan x. તો તમારા ફાઇનલી ક્વેશ્ચન 1 to 7 questions of exercise 13.2 question number 11 are completed here. એ બધા ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. ઓકે, હવે થોડા ક્વેશ્ચન છે એક્સરસાઇઝ 13 માં એક ક્વેશ્ચન પણ કમ્પ્લીટ કરી દઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 1 થઈ ગયો આપણે ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ઓફ ડેરિવેટિવ થી કરવાનો હતો અને બાકીના જે ક્વેશ્ચન છે એમાં જો ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે find the derivative of following functions. બ્રેકેટમાં આપ્યું છે it is to be understand that અને તમારે જાતે સમજવાનું છે કે a b c d p q r and s are fixed means constant non-zero constant. એમાં જે સ્મોલ a b c d p q r અને s આ બધા કોન્સ્ટન્ટ છે એ તો આપણે સમજવાનું હોય બેટા કે કોન્સ્ટન્ટ છે. and m and n are integers. એમાં m અને n ની વેલ્યુ integers છે એવું સમજવાનું છે. ચલો આ થઈ ગયું exercise 13 question number 2. We have to find the derivative of x plus a. ચલો આમાં બંનેને સેપરેટ ડેરિવેશન એપ્લાય કરવું પડે. ચલો ડાયરેક્ટલી સેપરેટ ડેરિવેશન એપ્લાય કરી અને આન્સર લખીએ તો d by dx of x means 1 plus constant છે, constant નું ડેરિવેશન 0 એટલે ફાઇનલ આન્સર આવી ગયો 1. બહુ સિમ્પલ છે. Now see the question number 3 of exercise 13. d by dx of px plus q into r by x plus s. ચલો એ જો તમને બે ફંક્શન નું મલ્ટીપ્લિકેશન દેખાય છે. યસ, તો કયો રૂલ બેટા? multiplication rule for derivative. What is multiplication rule for derivative? The multiplication rule is first as it is differentiation of second plus second as it is differentiation of first. આ યાદ રાખજો. મારે ઘડી એ જ યુઝ કરીએ છીએ જો. ચલો તો ફર્સ્ટ ફંક્શન આ અને આ સેકન્ડ. તો ફર્સ્ટ as it is px plus q as it is derivative of second means r by x plus s plus second as it is into derivative of first means px plus q
હવે જો px + q તો એઝ ઇટ ઇઝ હતા તો એમને એમ લખવા પડશે. ચલો ડેરિવેટિવ ઓફ r by x + s તો અહીંયા પાછું ફરીથી એડિશન રૂલ લાગશે. હા ચલો એડિશન રૂલ એટલે બંનેને સેપરેટ ડેરિવેટિવ આપવું પડે. ચલો બંનેને સેપરેટ ડેરિવેટિવ આપી દઈએ એટલે શું થશે? r તો કોન્સ્ટન્ટ છે, કમ્સ આઉટસાઇડ, d/dx ઓફ 1/x અને 1/x ને લખાય બેટા x raised to -1. 1/x ને શું લખાય બેટા? x raised to -1 plus d/dx of s કોન્સ્ટન્ટ છે. શું કર્યું મેં? બંનેને સેપરેટ ડેરિવેટિવ એડિશન માં આપી દીધું. એમાં કોન્સ્ટન્ટ જે હતી એ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ્સ કમ્સ આઉટસાઇડ, d/dx of 1/x and that can be represented as x raised to -1 plus d/dx of s. चलो प्लस r by x plus s. चलो આમાં પણ તમે સેપરેટ ડેરિવેશન એપ્લાય કરી શકો. સેપરેટ ડેરિવેટિવ એપ્લાય કરો તો કોન્સ્ટન્ટ comes outside, d/dx of x plus q નું ડેરિવેટિવ d/dx of q કોન્સ્ટન્ટ ને બી અલગ આપી દીધું. ચલો હવે સિમ્પ્લિફાય કરો. That means we are getting px plus q in the bracket. चलो r तो कांस्टेंट છે मतलब as it is રહેશે. x raised to -1. चलो -1 પાવર છે તો આપણે આ રૂલ યુઝ કરો તો શું કહેવાય? પાવર comes ahead decrease by 1 એટલે પાવર આગળ આવશે મતલબ -1 આગળ આવશે એટલે માઈનસ x raised to -2 પાવર આગળ ગઈ ને -1 into x raised to -2 plus s constant term છે એનું ડેરિવેટિવ with respect to x 0 plus r by x plus s. ચલો આનું ડેરિવેટિવ p as it is derivative of x with respect to x is 1 plus q which is constant and એનું ડેરિવેટિવ થશે 0. થોડું વ્યવસ્થિત સિમ્પ્લિફાઈ કરીને લખીએ. આ માઈનસ r આગળ લખીએ ડિવાઇડ બાય x raised to -2 ને આપણે ડિવિઝન માં x raised to 2 લખી શકીએ into px plus q plus આ રહી ગયું p into r by x plus s. તમારે હવે એક્સપાન્ડ કરવું હોય તો કરજો, ના કરવું હોય તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેવાનું. ઓકે, ધીસ ઇઝ યોર આન્સર. આ તમારો ફાઇનલી આન્સર છે. ઓકે, તમારે મલ્ટીપ્લાય કરીને એક્સપાન્ડ કરવું હોય તો ઇટ્સ યોર ચોઇસ. તમારે જેમ કરવું હોય કરજો. બરાબર? ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 4. જો ક્વેશ્ચન નંબર 4 થોડુંક લેન્ધી છે. લેન્ધી એટલે કેલ્ક્યુલેશન લાંબુ છે. આમ તો તમે જો ચેઇન રૂલ શીખ્યા નથી, ચેઇન રૂલ શીખી લો ને તો ઈઝી છે કેલ્ક્યુલેશન, પણ આપણે અત્યારે શીખવો નથી, પછી જોઈશું. શું છે ક્વેશ્ચન? ax + b * cx + d હોલ સ્ક્વેર. શું છે? d/dx of ax + b * cx + d હોલ સ્ક્વેર. અહીં જો 1 2 અને 3 મલ્ટીપ્લિકેશન માં કહેવાય. પણ તમે વિચારો આને એક્સપાન્ડ કર દો તો ના ચાલે? હા, તો આને એક્સપાન્ડ કર દો એટલે 2 જ થઈ જશે મલ્ટીપ્લિકેશન માં. તો આઈ એમ એક્સપાન્ડિંગ ધીસ. ચલો આને એક્સપાન્ડ કરશો એટલે શું મળશે બેટા? d/dx of ax + b * cx + d હોલ સ્ક્વેર એટલે c²x² plus 2cdx plus d square. થઈ ગયું એક્સપાન્ડ. હવે જો હજુ બી એક્સપાન્ડ કરવું હોય તો થાય, પણ હવે નથી કરવું. હવે આ ફર્સ્ટ ફંક્શન ને સેકન્ડ ફંક્શન અને એને મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલ એપ્લાય કરી ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. શું કરીએ છીએ? This is our first function, this is our second function. Multiplication rule apply કરી simplify કરી. That means we are getting, chalo first as it is means ax + b
b as it is differentiation of second શું છે c square x square plus 2cdx plus d square. चलो plus second as it is means c square x square plus 2cdx plus d square into differentiation of first means ax plus b. So करें बेटा multiplication rule for derivative apply करो first as it is differentiation of second plus second as it is differentiation of first. હવે એડિશન રૂલ એપ્લાય થાય સાથે સાથે કોન્સ્ટન્ટ કમ્સ આઉટસાઇડ બાકીનાનું ડેરિવેટિવ એ પણ એપ્લાય કરી દઈએ સાથે સાથે that means ax plus b ચલો આમાં શું થઈ જશે તો c square કોન્સ્ટન્ટ છે કમ્સ આઉટસાઇડ તો d by dx of x square plus and be separate derivative but constant comes outside means 2cd comes outside derivative of x means d by dx of x plus d square मतलब d by dx of derivative of d square. Okay चलो હવે આવું ના હોય તમે અહીંયા પણ એપ્લાય કરી શકો પ્લસ c square x square plus 2cdx plus d square into ચલો આનું ડેરિવેટિવ તો તમને એમ પણ ડાયરેક્ટ આવડતું હોય તો બી લખી શકો a constant comes outside d by dx of x plus d by dx of b નહીં દેખાય તો હું હમણાં ક્લિયર કરું છું આખું બોર્ડ આવ્યો આને બી સેપરેટ ડેરિવેટિવ એપ્લાય કરો ચલો આ સ્ટેપ લખવું હોય તો લખજો ના લખો તો ડાયરેક્ટ પણ લખી શકાય મેં લખ્યું છે ચલો હવે આનું ડેરિવેટિવ ઓબ્ટેન કરો that means we are getting ax plus b into શું થશે c square into x square નું ડેરિવેટિવ with respect to x x square power 2 છે power comes ahead decrease by 1 એટલે power છે 2 એ આગળ આવશે અને decrease by 1 એટલે 2x થઈ જશે તો c square into 2x मतलब 2c square x લખાય 2c square x ચલો પ્લસ 2cd અને x નું ડેરિવેટિવ with respect to x 1 થાય ના લખો તો ચાલે બરાબર પણ આપણે બતાવી દઈએ પ્લસ અને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ નું ડેરિવેટિવ with respect to x 0. This is constant term derivative with respect to x 0. चलो प्लस आनु करिए c square x square plus 2cdx as it is plus d square बધી टर्म as it is. चलो आनो x નું ડેરિવેટિવ જો એ તો કોન્સ્ટન્ટ છે x નું ડેરિવેટિવ with respect to x 1 plus constant નું ડેરિવેટિવ with respect to x 0 a plus 0 થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ કરો that means we are getting ax plus b into 2c square x plus 2cd plus c square x square plus 2cdx plus d square into આનો આન્સર ખાલી a આવ્યો એ આપણે આગળ મલ્ટીપ્લાય કરી લખીએ તો ચાલે હા હવે કોઈ કે સર મારે આને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી સિમ્પ્લિફાઈ કરવું છે તો કરજો નથી કરવું તો બી વાંધો નથી કરશો તો એક બે ચાર ટર્મ્સ નું એડિશન સબટ્રેક્શન તો નહીં થાય પણ એડિશન થશે અને સિમ્પ્લિફિકેશન થાય એટલું કરજો બાકી રહેવા દેજો ઓકે તો આ તમારો આન્સર સમજી લો બરાબર ધીસ ઇઝ યોર આન્સર પાછળ આ ફોર્મમાં હોય બી ખરો ના બી હોય તમારે આ ફોર્મમાં આવે તો આ ફોર્મમાં રહેવા દેવાનું બરાબર તો એ ફોર્મ કન્વર્ટ કરી હોય તો આપણે એનાથી કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી ઈઝી ક્વેશ્ચન છે અને આવડે એવા ક્વેશ્ચન છે બરાબર આમ તો બધા ક્વેશ્ચન્સ પાછળના ઈઝી છે પણ આપણે જોઈ લઈશું એકવાર પ્રોપરલી સમજીને કરી લઈશું ઓકે ચલો
તો આ બધા ક્વેશ્ચન્સનું પ્રોપર ધ્યાન રાખજો. આવા બધા ક્વેશ્ચન્સ પણ એક્ઝામમાં પૂછી શકે છે. તો અહીંયા 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં ઓકે. ચલો આજના વિડીયોમાં અહીં સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એક્સરસાઇઝ 13 ના મોટાભાગના ક્વેશ્ચનને કમ્પ્લીટ કરી લઈશું. મતલબ હવે 2-3 વિડીયોઝમાં આપણે ચેપ્ટર ને પૂરું કરી લઈશું. એટલે ફટાફટ લોજિક ફોર્મ્યુલા સાથે રેડી રાખજો. તો તમને બધા કોઈ બી ક્વેશ્ચન આપે કે એની જગ્યાએ તમને આવડવું જોઈએ. ફંક્શન ચેન્જ કરે તો બી આન્સર આવડવો જોઈએ. ઓકે ચલો થેન્ક યુ વેરી મચ. જોઈ લે ફટાફટ.